ہاں دوستو، آپ لوگوں نے بالکل صحیح پڑھا ہے، امریکن ایمپائر کولیپس کر رہا ہے۔ جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب پوری دنیا کی راجنیتی میں امریکہ کا ہی ڈنکا بجا کرتا تھا۔ پوری دنیا اپنے کنٹرول میں تھی، مطلب کہ مٹھی میں تھی۔ دنیا کے کسی بھی دیش میں امریکہ جس کو چاہتا اس کو گدی پر بیٹھاتا اور جس کو چاہتا اس کو گدی سے اتارتا۔ کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی نیتا اور کسی بھی لیڈر کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ امریکہ کو کچھ بھی کرنے سے روک سکے، کیونکہ ظاہر ہے جن چند لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی بھی تھی تو ان کا وہ خطرناک حال ہوا کہ وہ دوسروں کے لیے بھی عبرت بن گئے۔ مگر ظاہر ہے دوستو، جیسا کہ وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہر چیز کے لیے زوال ہے اور وقت ہمیشہ اپنے آپ کو بدلتا ہی رہتا ہے، اور واقعی اس وقت بھی وقت اپنے آپ کو بدل رہا ہے، کیونکہ امریکہ جتنی تیزی کے ساتھ اتنا زیادہ طاقتور بنا تھا اور دنیا میں سپر پاور کا عہدہ حاصل کیا تھا، اتنی ہی تیزی کے ساتھ یا پھر اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اب نیچے اتر رہا ہے، اور اب اپنے اتہاس کے سب سے کمزور پوائنٹ یعنی کہ سب سے کمزور پوزیشن پر کھڑا ہوا ہے۔ سالوں برباد کرنے کے بعد اور ہزاروں لوگوں کی جان گنوانے کے بعد، اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد، سن 2021 میں افغانستان سے چوری چپ کے بھاگنا تو امریکہ کے لیے بس شروعات تھی، کیونکہ امریکہ کے ڈکلائن کا اصلی کھیل تو اس کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے بات کر لیں اگر مڈل ایسٹ کی، تو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اتہاس میں ایک لمبے وقت تک سعودی عربیہ، UAE، کویت، قطر، بحرین، ان سارے دیشوں کو امریکہ کا پچھلگو یعنی کہ یہ مانا گیا ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے ہی امریکہ کے پیچھے چلتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو غصے میں ان کو امریکہ کا غلام تک کہہ ڈالتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ امریکہ کے اشاروں پر ہی چلا کرتے تھے۔ امریکہ کی اجازت کے بغیر ان کی حکومت میں کوئی فیصلہ تک نہیں لیا جاتا تھا۔ ویسے تو ان سارے دیشوں نے پچھلے کئی سالوں سے ہی امریکہ کے انفلوئنس سے آزاد ہونا شروع کر دیا تھا، مگر اس کا سب سے بڑا اثر اس وقت دکھائی دیا کہ جب 2023 اکتوبر کے مہینے میں اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہوئی۔ عرب دیشوں کو امید تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کی اس جنگ میں امریکہ بیچ کا راستہ اپنائے گا، لیکن امیدوں سے بالکل الٹ امریکہ نے کھل کر ایک طرفہ اسرائیل کا ہی ساتھ دینا جاری رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عرب دیش حد سے زیادہ ناراضگی اور غصے کے باوجود اوپر سے کچھ بولے تو نہیں، لیکن اندر ہی اندر ان لوگوں نے وہ کر ڈالا کہ جس نے امریکہ کی راجنیتی کو اور امریکہ کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔ رشیا کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین کہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے اپنے ملک سے باہر نہیں نکل رہے تھے، کیونکہ امریکہ کے اشارے پر انٹرنیشنل کورٹ نے ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ نکال رکھا تھا، انہوں نے اسرائیل اور حماس کی یہ جنگ شروع ہونے کے بعد نہ صرف اپنا دیش چھوڑا بلکہ دورہ ہی مڈل ایسٹ کا کر ڈالا۔ مڈل ایسٹ میں وہ سب سے پہلے سعودی عربیہ گئے اور اس کے بعد UAE یعنی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس پہنچے۔ دونوں ہی جگہ پر پوتن کا بڑا ہی عالیشان اور بھاری بھرکم سواگت کیا گیا، گرمجوشی کے ساتھ ویلکم کیا گیا۔ سعودی عربیہ میں تو جو ہوا وہ ہوا، مگر UAE کہ جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کا ہمیشہ سے ہی سب سے پکا دوست بھی مانا جاتا ہے، اس نے تو امریکہ کے سب سے بڑے دشمن پوتن کا جس انداز میں سواگت کیا تو پوری دنیا ہی دیکھتی رہ گئی، بلکہ شاید UAE کے اتہاس میں اس لیول کا سواگت کسی بھی دنیا کے بڑے لیڈر کا نہیں کیا گیا ہوگا۔ ان لوگوں نے تو UAE کے آسمان کو بھی پوتن کے سواگت کے لیے رشیا کے جھنڈے سے رنگ ڈالا تھا، اور یہ سب کچھ دسمبر کے مہینے میں اس وقت ہو رہا تھا کہ جب آلریڈی مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور حماس کی خطرناک جنگ چل رہی تھی، جس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ یہ عرب دیش امریکہ کو میسج دے رہے تھے کہ اب وقت بدل چکا ہے اور ہمارے لیے قاعدے قانون بھی بدل چکے ہیں۔ ان تمام معاملات سے ہٹ کر امریکہ کو اس وقت بھی بھاری جھٹکا لگا تھا کہ جب سعودی عربیہ نے چائنا کہ جو امریکہ کا ایک اور بڑا دشمن ہے، اس کے راشٹرپتی کو اپنے یہاں بلا کر خوب بڑھ چڑھ کر سواگت کیا تھا اور بھاری بھرکم طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی تھی۔ بلکہ یاد رکھنے والی بات تو یہ ہے کہ خود چائنا نے ہی اس وقت نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو ہی حیران کر دیا تھا کہ جب اس نے دنیا کے دو سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک یعنی کہ سعودی عربیہ اور ایران کی ہی دوستی کرا ڈالی تھی، جبکہ یہ دونوں تو آپس میں ایسے دشمن مانے جاتے تھے کہ جن کی دوستی ہونا لگ بھگ ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور انہی دونوں کی دشمنی کا فائدہ اٹھا کر ہی امریکہ یا پھر اسرائیل وغیرہ مڈل ایسٹ کو پوری طریقے سے کنٹرول کرتے تھے۔ بات صرف مڈل ایسٹ پر ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ امریکہ کے سب سے پکے دوستوں میں سے ایک جاپان کو ہی دیکھ لیجئے۔
जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कसम खाई थी कि वो कभी भी अपनी मिलिट्री को डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी और बदले में वो सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों पर ही ध्यान देगा। मगर पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि जापान ने अचानक से अपना मन बदल लिया और अब वो बड़ी तेजी के साथ अपनी खुद की मिलिट्री को डेवलप कर रहा है। नई रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि जापान इस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप तैयार कर चुका है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि यूक्रेन समेत पिछले कुछ इंसिडेंट्स की वजह से न सिर्फ जापान और उस जैसे अमेरिका के दूसरे दोस्तों का बल्कि पूरी दुनिया का ही अमेरिका से भरोसा उठ गया है। नॉर्थ कोरिया से बढ़ते हुए खतरे की वजह से अब साउथ कोरिया और जापान जैसे सारे देशों ने अपनी खुद की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वाकई किसी ताकत ने हमारे ऊपर हमला किया तो अमेरिका सिर्फ बातें ही करता रह जाएगा और कुछ ना कर सकेगा, कि जैसा कि हमने यूक्रेन के केस में ऑलरेडी देख लिया है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रिक्स नाम का वो ग्रुप के जो किसी दौर में रशिया और चाइना जैसे देशों की तरफ से अमेरिका को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था, वो अब बड़ी तेजी के साथ ताकतवर होता जा रहा है। अभी कुछ वक्त पहले ही रशिया और चाइना जैसे देशों ने बड़ी चालाकी के साथ इस एक ही अमेरिका विरोधी ग्रुप में सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया जैसे देशों को शामिल कर लिया। आज से सिर्फ 2-3 साल पीछे ही चले जाएं तो किसी भी एक अमेरिका विरोधी ग्रुप में इन सारे ही देशों को शामिल करना तो दूर, बल्कि ऐसा सोचना यानी कि इमेजिन करना भी नामुमकिन बात थी। दोस्तों, जब रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो दुनिया के ज्यादातर देशों ने इतिहास के दस्तूर से उलट डिप्लोमेसी से काम लिया। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों की तरह खुद इंडिया भी न्यूट्रल रहा। अमेरिका की तरफ से काफी दबाव डाला गया, मगर इंडिया ने तो उल्टा अब रशिया से तेल भी खरीदना शुरू कर दिया, वो भी सस्ते दामों पर। तेल तो खरीदा बाद में उसी तेल को रशिया से खरीदकर यूरोप को बेचना शुरू कर दिया, उसी यूरोप को कि जिसके साथ मिलकर अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे। और इन्हीं सैंक्शंस की यानी कि प्रतिबंध की वजह से ही यूरोप रशिया से तेल नहीं खरीद रहा था। बाकी लंबे वक्त तक चली रशिया और यूक्रेन की ये जंग, कि जिसमें एक तरफ तो तनहा रशिया था जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा हुआ था। इस जंग का नतीजा क्या रहा या फिर किस तरफ जा रहा है, ये तो मुझको शायद आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आखिर में बची कुची कसर अमेरिका के लिए इजराइल और हमास की इस जंग ने भी पूरी कर दी है, क्योंकि इस जंग ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका अपने आप को कितना ज्यादा तन्हा और बेबस महसूस कर रहा है। वो इजराइल के साथ खुलकर और एक तरफा खड़ा हुआ। उसको लगा कि मुझे देखकर हमेशा की तरह दुनिया के ज्यादातर देश या तो इजराइल को सपोर्ट करेंगे या फिर न्यूट्रल रहेंगे, मगर इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि ओपिनियन पोल बदल चुका था, जिसकी वजह से ज्यादातर देशों ने तो इजराइल को सपोर्ट किया ही नहीं, और जिन्होंने किया भी तो उनको हद से ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यही वजह थी कि उन देशों के लीडर्स के बयान भी बदलते रहते थे, यानी बैगन की तरह वो कभी इधर तो कभी उधर। और वजह यही थी कि क्योंकि अमेरिका के कहने पर वो खड़े तो हो गए थे, लेकिन खुद उनके अपने देश की पब्लिक उनके ऑपोजिट में थी। दुनिया के ताकतवर देशों को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि हुती जैसा एक ग्रुप के जिसको अभी एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर ही कंसीडर किया जाता है, वो तक अमेरिका से कंट्रोल नहीं हो रहा है। शुरुआती जंग से ही उसने अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद इजराइल के जहाजों पर हमले जारी रखे, और अमेरिका ने जब बीच में घुसने की कोशिश की तो उसने ब्रिटेन और अमेरिका को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। और तो और जैसे जैसे वक्त गुजरा, फिर उसने कार्गो शिप्स की बजाय अब मिलिट्री शिप्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। और हद तो तब हो गई कि जब अमेरिका ने हुतीज के साथ भी वही करने की कोशिश की कि जो वो इतिहास में हमेशा से करता आया है, यानी कि उसने दुनिया में मौजूद अपने सारे दोस्त देशों को पुकारा और कहा कि चलो एक बड़ा ग्रुप बनाकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका इतिहास में ये बहुत पहले से करता आया है, और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद इराक देश है। मगर इस बार अमेरिका का ये दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि उसने जिन 10-20 देशों को अपनी मदद के लिए पुकारा था, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो सबने ही मना कर दिया। मना करने वाले देशों में सिर्फ मिडिल ईस्ट के देश ही नहीं, बल्कि खुद यूरोप के देश शामिल थे। और जाहिर है ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि दुनिया का अब अमेरिका के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, और इन देशों को ये महसूस हो चुका है कि अब अमेरिका ना रहा। ये तो सिर्फ डिफेंस की ही बात थी, वरना इकोनॉमी के मामले में भी अमेरिका इस वक्त बड़े खतरों का सामना कर रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे 1-2 दिन पहले ही अमेरिका को बड़ी वार्निंग दी गई है।
दोस्तों, आप लोगों ने ये बात तो अक्सर सुनी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है, दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्जदार देश कौन सा है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब भी अमेरिका ही है। हाँ दोस्तों, अमेरिका के जो दुनिया में बाकी सारे देशों को कर्जा बांटता फिरता है, वो खुद भी सबसे बड़ा कर्जदार है। उसका कर्जा तो खुद उसकी टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका आज अपनी पूरी इकोनॉमी को भी किसी को बेच दे, जब भी वो उससे कर्जा नहीं चुका पाएगा। इसीलिए ये वार्निंग दी गई है कि अगर अमेरिका ने जल्द ही इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो वो आने वाले दिनों में खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ ही यूके, कनाडा और जापान जैसे उन सारे देशों को भी ले डूबेगा कि जो हमेशा से उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। और अचानक से ये जो खतरा बढ़ा है, इसके पीछे मेन वजह भी यही बताई गई है कि 9/11 के बाद से लगातार अमेरिका दुनिया भर में अलग अलग जंगों में इन्वॉल्व रहा है और बड़ा खर्चा करता आया है, जिसने हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा कर्जे में डुबो कर रख दिया है। फिलहाल इस पूरे मैटर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आज की इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज़ और मेनली इजराइल और फ़िलिस्तीन के मैटर को कवर करता हूँ, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ोहेब लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।